వెల్కమ్ టు SEN న్యూస్ బులెటిన్. ముందుగా హెడ్లైన్స్. విశ్వ ప్రేమకు ప్రతిరూపం సత్యసాయి, రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది, సీఎం చంద్రబాబు. రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో పాల్గొన్నారు. సాయి కుల్వంత్ హాల్లో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. ఆమె వెంట ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి నారా లోకేష్ ఉన్నారు. అంతకుముందు పుట్టపర్తి విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతికి చంద్రబాబు, లోకేష్ ఘన స్వాగతం పలికారు. సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకోవడం తన అదృష్టమని రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అన్నారు. పుట్టపర్తి ప్రశాంతి నిలయంలో నిర్వహించిన శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి వేడుకల్లో ఆమె పాల్గొన్నారు. సాయి కుల్వంత్ హాల్లో సత్యసాయి మహాసమాధిని దర్శించుకున్నారు. అనంతరం రాష్ట్రపతి ప్రసంగించారు. విశ్వ ప్రేమకు ప్రతిరూపంగా సత్యసాయి జీవించారు. ఆయన బోధనలు 1,00,000 మందికి మార్గం చూపాయి. ఆయన సందేశంతో కోట్ల మంది భక్తులు మానవ సేవ చేస్తున్నారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ ద్వారా ఎంతో మందికి వైద్య సేవలు అందించారు. ఈ ట్రస్ట్ కు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నానని రాష్ట్రపతి అన్నారు. ओम साई राम। सभी उपस्थित थे, उनमें से माननीय मुख्यमंत्री श्री एन चंद्रबाबू नायडू जी, आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री श्री नारा लोकेश जी, मौका मिला था मैं और एक बार आने का जो मुझे अवसर दिया गया, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्राचीन काल से ही हमारे सत्य संत महात्मा अपने कर्म और वाणी से समाज का मार्गदर्शन करते रहे हैं। समाज कल्याण के लिए भी उन महान आत्माओं ने अनेक कार्य किए हैं। श्री सत्य साई बाबा भी ऐसे ही महान विभूतियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं। उन्होंने भी सदैव समाज कल्याण और लोगों की भलाई के लिए कार्य किया है। Sri Satya Sai Baba emphasized on the belief that service to mankind is service to God. He exhorted his devotees to follow his ideal. He oriented spirituality towards public welfare. He linked spirituality with selfless service and personal transformation. Sai Baba inspired millions to follow the path of service. It is a matter of satisfaction that his devotees in so many countries are serving the underprivileged and the needy. Sri Satya Sai Baba's message of selfless love through selfless service is inspiring the Sri Satya Sai Service Organization to volunteer for service. సత్యసాయి బాబా తన సందేశాలతో చాలా మందిలో పరివర్తన తెచ్చారని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు అన్నారు. పుట్టపర్తిలో శ్రీ సత్యసాయి శత జయంతి ఉత్సవాల్లో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. నీటి సమస్య లేకుండా బాబా అనేక ప్రాజెక్టులు నెలకొల్పారు. విరాళాల రూపంలో వచ్చిన నిధులను ప్రాజెక్టుల నిర్మాణానికి వినియోగించారు. అనేక గ్రామాల్లో లక్షల మందికి త్రాగునీరు అందించారు. ఎన్నో వైద్యాలయాలు స్థాపించారు. సత్యసాయి ట్రస్ట్ కు లక్షల మంది వాలంటీర్లు ఉన్నారు. మానవ సేవే మాధవ సేవే అని నమ్మి సత్యసాయి ఆచరించారు. భగవాన్ సాయి సిద్ధాంతం ప్రపంచమంతా వ్యాపించింది. దాన్ని మనమంతా అర్థం చేసుకోవాలని చంద్రబాబు అన్నారు. This is not just welfare, it is nation building in the true spirit of Manava Seva is Madhava Seva. That is what he taught for all of us. On this sacred centenary, let us make an oath to advance Bhagavan Siddhantam. Satya Sai Siddhantam. I am telling you, Bhagavan Sai Siddhantam forward to the world. Let every devotee should become an ambassador of peace. Let every home become a center of seva. Let every village and every city, every nation reflect the values of Satya, Dharma, Shanti, Prema and Ahimsa.
we should not just follow these 5 values in our daily lives, but take it forward and inspire people across the globe. Baba has left a great product, Sai Siddhantam. If all of us take this as a mission to spread Sai Siddhantam, we will be able to achieve Baba's dream of universal peace and happiness. This is what I am requesting from this Punya Bhumi. Now I am expressing my gratitude to Rashtrapati Ji and to all devotees who are all here and who are all on virtually, has come across the world for this historic moment. We will take forward his legacy, Babaji's legacy. That is what I am requesting all of us. Jai Sai Ram, Jai Sai Ram, Jai Bharat, Jai Telugu Talli. Thank you one and all. ప్రజాస్వామ్యంలో పేదవాడైనా సంపన్నుడైనా అందరికీ ఒకటే న్యాయం, చట్టం ముందు అందరూ సమానమేనని మాజీ మంత్రి దేవినేని ఉమా స్పష్టం చేశారు. ప్రజల ఆస్తులు, ప్రభుత్వ భూములు దోచుకుని ఆర్థిక ఉగ్రవాదానికి జగన్ రెడ్డి పాల్పడ్డాడని ఉమా దుయ్యబట్టారు. అక్రమ ఆస్తుల కేసులో జగన్ రెడ్డి కోర్టుకు హాజరయ్యాడని చెప్పే దమ్ము, ధైర్యం బ్లూ మీడియాకు లేదని ఉమా ఎద్దేవా చేశారు. ప్రధానులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు, ముఖ్యమంత్రులుగా పనిచేసిన వాళ్ళు ఎంతో మంది కోర్టు విచారణలు ఎదుర్కొన్నారు. ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి 11 సిబిఐ 9 ఈడీ ఛార్జ్ షీట్లు ఫైల్ అయినాయి. దగ్గర ఆర్థిక నేరాలు, సుప్రీంకోర్టు బెయిల్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా దోపిడీ, ప్రజల ఆస్తుల దోపిడీ అని భూములు కావచ్చు, కిట్ ఫ్రోకులు కావచ్చు, సూట్ కేసు కంపెనీలు కావచ్చు, చాలా స్పష్టంగా సుప్రీంకోర్టే ఆర్థిక ఉగ్రవాదంతో పోల్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డి దోపిడీని. గత 6 సంవత్సరాలుగా కోర్టు వాయిదాలకి వెళ్లకుండా సుమారు 400 పైగా వాయిదాలు, వందల సంఖ్యలో డిశ్చార్జ్ పిటిషన్లు, ఇవన్నీ కూడా చట్టంలో ఉన్న లొసుగులను అడ్డం పెట్టుకుని జగన్మోహన్ రెడ్డి కాలయాపన చేస్తూ విధిలేని పరిస్థితుల్లో, తప్పని పరిస్థితుల్లో సిబిఐ కోర్టు ఆదేశాల మేరకు సిబిఐ కోర్టుకి యూరోప్ పర్యటనకి వెళ్ళినప్పుడు ఇచ్చిన ఫోన్ నెంబరు సిబిఐ పరిధిలోకి రాలా. పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లు నియోజకవర్గం వైభవంగా జరిగిన టీడీపీ పాలకొల్లు పట్టణ కమిటీల ప్రమాణ స్వీకార మహోత్సవాల్లో పాల్గొన్న మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు. విజయ యాత్రగా సాగిన భారీ మోటార్ సైకిల్ ర్యాలీ. పవిత్ర లక్ష్యాలకు కట్టుబడి ఉంటూ విశ్వాసాన్ని ఒమ్ము చేయకుండా నిత్య చైతన్యంతో పార్టీకి కింద ఉండాల్సిన కోరుతున్నాం. యువత కమిటీకి రెడీగా ఉన్నారండి. పట్టణ
రాష్ట్రంలో రైతులు పండించిన పంటలకు సరైన ధరలు రాకపోతే ఈ ప్రభుత్వానికి చీమ కుట్టినంత పని లేదు. పత్తి, వేరుశెనగ, మొక్కజొన్న రైతులకు సరైన ధర లేదు. నిన్నటి తుఫాన్లో పల్నాడులో 54,000 ఎకరాల పంట నష్టం జరిగిందని అంచనా వేయగా చివరకు అది 3,900 ఎకరాలకు తగ్గింది. ప్రభుత్వం రైతును పట్టించుకోవటం లేదు. కాకాని గోవర్ధన్ రెడ్డి, నెల్లూరు జిల్లా వైఎస్ఆర్సీపీ అధ్యక్షుడు అన్నారు. ఒకసారి చూస్తే పత్తి, వేరుశనగ, మొక్కజొన్న ఇవి ప్రధానంగా వేసినటువంటి పంటలతో పాటు ఈ పంటలకు సంబంధించి కూడా రైతులకు ఎక్కడా కూడా గిట్టుబాటు ధర వచ్చేటువంటి పరిస్థితి కనిపించటం లేదు. ఒక పక్క ధరలో పతనమై రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు పడుతుంటే కనీసం వాళ్ళ కష్టాల గురించి పట్టించుకోకుండా పబ్లిసిటీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఆర్భాటపు ప్రచారాలు చేసుకుంటూ లేనిపోనివన్నీ కల్పించుకుంటూ తనకు తాను చాలా గొప్పవాడనని చెప్పి ఆపాదించుకుంటూ ఇటు పరిపాలనని రైతులని పూర్తిగా గాలికి వదిలేసినటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు మనం కూటమి ప్రభుత్వంలో చూస్తున్నాం. ప్రభుత్వం నుంచి చేయూత కరువై రైతులు తల్లడిల్లిపోతున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అతివృష్టి, అనావృష్టి, వర్షాభావ పరిస్థితులు, ఓ పక్క రైతులు అప్పులు ఊబులో కూలుకుపోయి ఆత్మహత్యల వైపు ఈరోజు మొగ్గు చూపించేటువంటి దుస్థితి అన్నపూర్ణ లాంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏర్పడడం కూటమి ప్రభుత్వ వైఫల్యం అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అందుకని ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అనేక సందర్భాల్లో చెప్పాం, అనేక రకాలైనటువంటి వ్యవసాయానికి సంబంధించి కానీ రైతాంగానికి సంబంధించి కానీ విప్లవాత్మకమైనటువంటి సంస్కరణలు తీసుకొచ్చారు. ఆ సంస్కరణలు రైతులకి మంచి ఫలితాలను ఇచ్చాయి. ఆ వ్యవస్థలన్నింటినీ కూడా ఈరోజు ఒక్కొక్కటిగా చంద్రబాబు నాయుడు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎక్కడ పేరు వస్తుందో అనేటువంటి ఆలోచనతో వాటన్నిటినీ ఈరోజు అటకెక్కించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. చంద్రబాబు నాయుడు ఉద్దేశం ఏ విధంగా ఉంది అంటే, ఈ రోజు జీవీఎంసీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో మన 15వ వార్డు కార్పొరేటర్ శ్రీమతి అప్పారి శ్రీవిద్య భీమిలి నియోజకవర్గం కొండవాళ్ళ ప్రాంతంలో రక్షణ గోడలు ఇప్పుడు కడుతున్న ఎత్తు సరిపోవడం లేదు, ఇంకా 2 మీటర్లు ఎత్తు పెంచాలి అని, ఇంకా చాలా రక్షణ గోడలు మంజూరు చేయాలని సభాముఖంగా విజ్ఞప్తి చేశారు. అలాగే కమిషనర్ కి పలు సమస్యలు పరిష్కారం చేయండి అని వినతిపత్రం ఇచ్చారు. ముఖ్యంగా కరెంటు స్తంభాలు కొత్తవి కావాలి అని, శానిటేషన్ సిబ్బందిని పెంచండి అని, కాలువలు, రోడ్లు రిపేర్ వర్క్ చేయాలి అని కమిషనర్ కి వినతిపత్రం అందజేశారు. 4 సంవత్సరాల నుంచి రిటైనింగ్ వాల్స్ కోసం నేను ఇక్కడ చాలా సార్లు అడుగుతున్నాను, కానీ మీరు వచ్చిన తర్వాత నాకు రిటైనింగ్ వాల్స్ శాంక్షన్ చేశారు సార్, దానికి ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. కానీ మా ఏరియాకి వచ్చేటప్పటికి సార్ రిటైనింగ్ వాల్స్ అనేది 2 మీటర్స్ పెడుతున్నారు సార్, కానీ అక్కడ యాక్చువల్ గా నీడెడ్ అయితే 4 మీటర్స్ ఉన్నాయి సార్. మేయర్ గారు ఒకసారి మీరు వినాలి సార్, మీరు ఒకసారి వినాలి. అది 4 మీటర్స్ మనకి రిక్వైర్డ్ ఉంది సార్, ఎందుకంటే పైన కొండ నుంచి అవి రాళ్ళు పడిపోతున్నాయి. సో అది హైట్ పెంచమని మేము ఎన్నిసార్లు అడుగుతున్నా కూడా అధికారులు నోటెడ్ మ్యామ్ అని చెప్తున్నారు, కానీ ఇప్పుడు దాకా కూడా ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు. మేము ఫోన్ చేసినా వాళ్ళు తీసుకోవట్లేదు. సో ఇంకా సార్ మీరు శాంక్షన్ చేశారు, కానీ చాలా మటుకి కాంట్రాక్టర్స్ రాకో మరి దేని వల్ల రిటైనింగ్ వాల్స్ అయితే చాలా మటుకు ఆగిపోయినాయి సార్. ఎప్పుడైనా ఇది నేషనల్ కెలామిటీస్ వస్తుంటే అక్కడ జనాల మీద రాళ్ళు పడ్డవి చాలా జరుగుతున్నాయి. సో దానికోసం మీరు ఒకసారి దాని గురించి చూడమని సార్. థ్యాంక్ యూ. 2021లో పెద్దపప్పూరు మండలం సోమనపల్లిలో జరిగిన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త నారాయణ లాకప్ డెత్ కేసులో అప్పటి పెద్దపప్పూరు ఎస్ఐ గౌస్ ను వీఆర్ కు పంపించి సస్పెండ్ చేయాలంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ కౌన్సిలర్ కొత్తపల్లి మల్లికార్జున డిమాండ్ చేశారు. గత వైసీపీ ప్రభుత్వంలో తాడిపత్రి డీఎస్పీగా పనిచేసిన చైతన్య అకారణంగా నారాయణను తాడిపత్రి డీఎస్పీ ఆఫీస్ కు తరలించి విచక్షణారహితంగా చితకబాది లాకప్ డెత్ చేశారని, అప్పట్లో కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి అండతో డీఎస్పీ చైతన్య రెచ్చిపోయాడని ఆరోపించారు. పెద్దారెడ్డి అండతో తాడిపత్రి నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను నాయకులు లక్ష్యంగా చేసుకుని అక్రమ కేసులు బనాయించి జైలుకు పంపించిన ఘనత డీఎస్పీ చైతన్యకే దక్కుతుందని మల్లికార్జున ఎద్దేవా చేశారు. గత ప్రభుత్వంలో 2021 సంవత్సరం పెద్దపప్పూరు మండలం సోమనపల్లి గ్రామంలో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్త అయిన నారాయణ గారిని అక్కడ ఎస్ఐగా పనిచేస్తున్న గౌస్ పొలం తగాదులో విచారణ నిమిత్తం డిఎస్పీ ఆఫీస్కి పిలిచిపోవడం జరిగింది. డిఎస్పీ ఆఫీస్కి పిలిచిపోయిన తర్వాత డిఎస్పీ ఆఫీసులో అప్పటి డిఎస్పీ అయినటువంటి చైతన్య తర్వాత ఎస్ఐ గౌస్ విపరీతంగా కొట్టడం వల్ల ఆ నారాయణ మృతి చెందడం జరిగింది. అంటే లాకప్ డెత్ అనమాట. వీళ్ళు విహచన రహితంగా కొట్టడం వల్ల లాకప్ డెత్గా మన నారాయణ మృతి చెందడం జరిగింది. ఈ నారాయణ మృతిని బయటికి రానియకుండా ఎవరికి తెలియకుండా
ఈ గౌస్ ఏం చేశాడంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి ప్రబోధాలకు గురి చేస్తూ వాళ్ళకు నగదు రూపంలో 5 లక్షల రూపాయలు, తర్వాత 5 ఎకరాల భూమి, తర్వాత ఆ నారాయణ కొడుకుకి హోంగార్డ్ జాబ్ ఇస్తానని చెప్పి మభ్యపెట్టడం జరిగింది. ఆ తర్వాత నారాయణ చనిపోయిన తర్వాత ఆ మృతదేహాన్ని పూడ్చడం జరిగింది. పూడ్చిన తర్వాత ఆ నారాయణ కుటుంబం కానీ వాళ్ళని కానీ పట్టించుకున్న పాపన పోలేదు ఈ గౌస్ ఎస్ఐగా పనిచేసినటువంటి గౌస్. తర్వాత నిన్నటి దినం 21 తారీఖున మన నారాయణ భార్య అయినటువంటి వెంకటలక్ష్మ మీడియా ముందుకు వచ్చి చెప్పింది, ఎస్ఐ గౌస్ కొట్టడం వల్లే మా ఆయన మృతి చెందారని చెప్పేసి ఇది లాకప్ డెత్ అని చెప్పేసి నిన్న మీడియా ముఖంగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ ఎస్ఐ గౌస్ గత ప్రభుత్వంలో పెద్దబొప్పూరు మండలంలో ఎస్ఐగా పనిచేసినాడు. తర్వాత తాడిపత్రి రూరల్లో ఎస్ఐగా పనిచేసినాడు. ఎస్ఐగా పనిచేసే టైంలో అప్పుడు ఎమ్మెల్యే అయినటువంటి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి గారి తొత్తుగా వివరించి మా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలను, పార్టీ నాయకులను చాలా భయభ్రాంతులకు గురి చేసి అక్రమ కేసులు బనాయించి చాలా అరాచకం సృష్టించాడు. దాని తర్వాత ఈ నారాయణ బారైనటువంటి వెంకటలక్ష్మ గారు ఇప్పుడున్నటువంటి ఎమ్మెల్యే తాడిపత్రి మా ఎమ్మెల్యే జేసీ అశ్మిత్ రెడ్డి గారికి వచ్చి అర్జీ రూపంలో మా ఆయన ఈ విధంగా మృతి చెందారండి, దీనిపైన విచారణ చేసి తగిన చర్యలు తీసుకోవాల్సిందిగా మా ఎమ్మెల్యే గారికి వచ్చి అర్జీ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ అర్జీలో భాగంగానే మా ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి హోమ్ మినిస్టర్ అనిత గారిని, తర్వాత డిఐజీ గారిని, తర్వాత ఏకంగా మన అసెంబ్లీలోనే ప్రస్తావించడం జరిగింది. ఈ లాకప్ డెత్ గురించి విచారణ చేయవలసినగా ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రభుత్వం ఈ లాకప్ డెత్ ని సీరియస్ గా తీసుకొని నిన్నటి దినం అనంతపురం డిఎస్పీ అయినటువంటి శ్రీనివాసరావు గారిని విచారణ అధికారిగా వేయడం జరిగింది. నిన్నటి దినం ఆ విచారణ అధికారి మన పెద్దబొప్పూరు మండలం సోనపల్లికి వచ్చి ఆ నారాయణ కుటుంబ సభ్యులని తర్వాత వాళ్ళందరినీ విచారించడం జరిగింది. విచారణ మొదలవ్వగానే ఇప్పుడు ఎస్ఐ గౌస్ ఏం చేశాడంటే ఈ బాధిత కుటుంబాలైనటువంటి వెంకటలక్ష్మికి కాల్ చేసి, మీరు నా పేరు చెప్తే కనుక మిమ్మల్ని ఊరిని వదిలిపెట్టను, నేను ఈ పొద్దు ఎస్ఐ. సంగారెడ్డి జిల్లా వ్యాప్తంగా ఆన్లైన్ మోసాలు, మాదక ద్రవ్యాల ముప్పు, మహిళల భద్రత వంటి కీలక అంశాలపై విస్తృత అవగాహన కార్యక్రమాలు ప్రారంభించినట్లు జిల్లా ఎస్పీ పరితోష్ పంకజ్ తెలిపారు. సైబర్ నేరాలు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్నాయని, అత్యాశకు లోనవ్వకుండా యువత సూచించారు. టెక్నాలజీ, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ను వాడుకొని కొత్త తరహా మోసాలు చేస్తున్న సైబర్ నేరగాలను అరికట్టేది ప్రజల్లోనే అప్రమత్తత మాత్రమేనని ఎస్పీ అన్నారు. సైబర్ మోసానికి గురైతే 48 గంటల్లోపే 1930కు కాల్ చేయాలి. cybercrime.gov.in పోర్టల్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. మాదక ద్రవ్యాలకు దూరంగా ఉండాలని, తల్లిదండ్రులు పిల్లల నడవడికపై నిఘా పెట్టాలని చెప్పారు. జిల్లాలో గంజాయి అక్రమ రవాణాపై ఉక్కుమాదం మోపుతున్నట్లు, మైనర్ వాహనాలు నడిపితే తల్లిదండ్రులపై చర్యలు తప్పవని ఎస్పీ హెచ్చరించారు. 30 లాట్ ఉంది, 30 + 40 lakhs వరకు ఉంది. బట్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకేనా? సో టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఏమున్నాయి? రాంగ్ లేన్లో డ్రైవింగ్ చేస్తారు, అప్పుడు యాక్సిడెంట్ జరిగింది, ఏం లేవు. హెల్మెట్ లేవు, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు చెప్తున్నారు కి సార్ కేస్ బై కేస్ డిసైడ్ చేద్దాం, బట్ చాలా డిఫికల్ట్ ఉంది. దెన్ అది 4-wheeler డ్రైవ్ చేసిన తర్వాత సీట్ బెల్ట్ కూడా లేవు, అప్పుడు కూడా రావట్లేదు. ఓకేనా? సో ఇది టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్. ఇది స్టార్ మార్క్ అన్ని పాలసీలో కింద రాస్తారు నా, చిన్న స్టార్ మార్క్స్. ఈ స్టార్ మార్క్లో ఇదే ఉన్నాయని మొత్తం. దెన్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్, అందరు ఇది 6 o'clock తర్వాత డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ చేస్తారు. సో అది కొంచెం జాగ్రత్త ఉండాలి. ఎందుకు మన టెలికామ్స్ కూడా చెప్తున్నాను, మీ ఇన్ఛార్జెస్ కూడా చెప్తున్నారు ఎవరు, మీరు హెల్మెట్ పెట్టాలి. దెన్ ఓన్లీ దీస్, అదర్వైజ్ మీకు బెనిఫిట్ ఏం లేవు. మీరు చనిపోతారు, అన్ని ప్రీమియం కూడా పెడతారు, ఒక డబ్బు కూడా రావట్లేదు, ₹1. సో ఈవెన్ మీరు పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత కూడా మీకే బెనిఫిట్ ఏం రావట్లేదు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్. ఓకేనా? చాలా ఉన్నాయి. దెన్ వెహికల్కి రోడ్ వదిలే సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా, అట్టా ఈజీ కాదు పేమెంట్. దే విల్ చెక్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్, దెన్ ఓన్లీ దే విల్ పే. ఓకేనా? సో ఇది మైండ్లో పెట్టుకోవాలి. అండ్ ఆల్సో ఇది కోటగిరి మండల కేంద్ర బస్టాండ్ దగ్గర ఉన్న మద్యం దుకాణాన్ని వెంటనే జనావాసం నుంచి తరలించారని వినాయక్ నగర్ కాలనీవాసులు అబ్కారీ శాఖ అధికారులకు వినతి పత్రం సమర్పించారు. జిల్లా కాంగ్రెస్ మైనార్టీ సెక్రటరీ ఎంఏ వాహీద్ హుస్సేన్ సిరాజ్ ఆధ్వర్యంలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానికులు తమ సమస్యలను వివరించారు. మద్యం దుకాణం వద్ద నుంచి మద్యం తీసుకునే వ్యక్తులు ప్రధాన రహదారిపై అసభ్యంగా ప్రవర్తించడం, మూత్ర విసర్జన చేయడం వల్ల మహిళలు, చిన్నపిల్లలు, ప్రయాణికులు తీవ్రమైన ఇబ్బందులు పడుతున్నట్లు తెలిపారు. వాహనదారులకు అంతరాయం కలుగుతుందని, ఎప్పుడైనా ప్రమాదాలు సంభవించవచ్చునని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇప్పటికే ఈ విషయంపై కాలనీవాసులు మండల కేంద్రంలో ధర్నా నిర్వహించి తహసీల్దార్ని కలిసి వినతిపత్రం ఇచ్చినట్లు గుర్తు చేశారు. ప్రజా సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకొని మద్యం దుకాణాన్ని వెంటనే తరలించాలని వారు డిమాండ్ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీనివాస్,
ఆల్మస్ డాన్ రాజు, హమీద్, హహీద్, విజయ్, లింగారం, సాయిలు తదితరులు పాల్గొన్నారు. 5 డిస్టిక్ తీసుకెళ్ళినాము, కానీ ఇప్పుడు దాకా ఏ చర్యలు తీసుకోలేదు. ఇక్కడ వెళ్ళే వాళ్ళకి, వచ్చే వాళ్ళకి, మళ్ళీ ప్లేస్ కాలనీ వాసులకి, కాలేజ్ అమ్మాయిలకి కానీ, స్కూల్ పిల్లలు కానీ బాగా చాలా న్యూసెస్ జరుగుతున్నాయి. తాగిన మైకంలో వాళ్ళ ఇంట పడేయడం, వాళ్ళకి న్యూసెస్ చేయడం, వాళ్ళ ముందుల మూత్ర పోయడం. కాబట్టి ఈ వాయిస్ని ఇక్కడి నుంచి తీసేసి ఊరు బయట ఎక్కడైనా కానీ ఊరు బయట జనాల నుంచి తీసేసి కాలనీ నుంచి తీసి ఊరు బయట 1 కాదు 4 వేసుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నుంచి మాత్రం ఈ నటి నరమ బాబా అంబేద్కర్ సాహెబ్ పక్కన చాలా న్యూసెస్ చేస్తున్నారు. అక్కడ చాలా సమీపంలో ఉంది, బస్టాండ్ సమీపంలో మైకంలో ఆ జనాల మధ్యలోనే మూత్రం చేసి వెళ్ళే వాళ్ళకి, పోయే వాళ్ళకి ఎటువంటి న్యూసెస్ చేసి బాగా ఇబ్బంది కలిగేలా చేస్తున్నారు. దీనివల్ల నడవలేకపోతున్నాం. అక్కడ దగ్గరలో ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ఉంది, దగ్గరలో 300 హౌస్ అంటే 300 హౌస్ల కాలనీ ఉంది. ఆ కాలనీకి ఒక్కటే రోడ్ ఉంది. ఆ రోడ్లో నడవలేకపోతున్నారు. అక్కడ నుంచి స్కూల్కి పోయే దారి కూడా అదే ఉంది. కావున ఇక్కడ నుంచి వైన్స్ని తీసేసి ఊరు బయట ఏదైనా షిఫ్ట్ చేయాలని ఈ టెండర్, ఇప్పుడు కొత్త టెండర్లో దీనికి సపరేట్గా చేయాలని, వేరే సైట్ మార్చాలని మేము ప్రభుత్వం కానీ, మన పోచారాం సాబ్ ఎంఎల్ఏ సాబ్కి కానీ, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్సైజ్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ, కలెక్టర్ సార్కి కానీ, ఎంఆర్ఓ సార్కి కానీ అందరికీ కోరుతున్నాం. దయచేసి ఈ కాలనీ వాసుల నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ని మాకు దూరం చేయాలని కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ. आज कोटगिर से इतोंडा रोड पे जो वाइंस है, वो वाइंस कोटगिर के बिल्कुल खल्ब यानी सेंटर में आ गया है. अतराफ से उसके घरा और मकाना तमाम लोगों को, औरतें और मर्द वहाँ से चलते हैं. और वो ऐसा मकाम हो गया, वहाँ पे फंक्शन हॉल भी है, लोगों को एक अस्पताल है, उसके सामने वाइंस रखा गया. मेरी एक्साइज डिपार्टमेंट से गुजारिश है और यहाँ के కొండాపూర్ మండలం మునిదేవునిపల్లి గ్రామంలో సర్వే నెంబర్ 92లో టీజీఐఐసి ద్వారా పరిశ్రమ ఏర్పాటు కారణంగా భూములు కోల్పోతున్న రైతులకు తగిన పరిహారం ఇవ్వాలని సంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యే చింత ప్రభాకర్ని భూబాధితులు కలిశారు. శుక్రవారం సంగారెడ్డి పట్టణంలో ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యేకు కలిసి వినతిపత్రం అందజేశారు. పరిశ్రమల్లో కోల్పోతున్న భూముల మీదనే కుటుంబాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని, భూములు తీసుకుంటే కొన్ని కుటుంబాలు రోడ్డున పడతాయని ఎమ్మెల్యే దృష్టికి తీసుకొచ్చారు. భూములు కోల్పోతున్న వారికి పరిహారం తెలియజేసిన తరువాతే భూమిని సర్వే చేయాలని తెలిపారు. ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వాలని, అలాగే ఒక ప్లాట్ ఇవ్వాలని, సాగులో ఉన్న భూమికి సాధనంగా పరిహారం చెల్లించాలని తెలిపారు. నా పేరు రామచందర్, ముందేవనపల్లి, కొండాపూర్ మండల్ వైస్ ఎంపీపీ గారిని. మా విలేజ్ ముందేవనపల్లి. అయితే మాకు 92 సర్వే నంబర్, 92 సర్వే నంబరు పోతున్నదని ఒక గజెట్ నంబర్ వచ్చిందని ఒక 2 నెలలు 3 నెలల కింద తర్వాత తెలిసింది. దాని తర్వాత మేము 2 నెలల 3 నెలల కూడా సరే పోతుంది కానీ మాకు చెప్పలేరు కదా, వస్తారేమనుకుంటే మన గత 10వ తారీఖు నాడు మా దగ్గర వచ్చి గ్రామసభ పెట్టారు. ఎంఆర్ఓ, ఆర్డీఓ గారు వచ్చి గ్రామసభ పెట్టారు. మాకు అందరికి తెలియపరచడం జరిగింది. సరే వాళ్ళు ఏమన్నా రేటు భూములు అమ్ముకుంటున్నాం కదా, ఉన్న ఎకరా అన్ని పట్ట భూములు అమ్ముకున్నాము, ఉన్న ఒక లావణ్య పట్టలే మిగిలినాయి మాకు. ఆ లావణ్య పట్టలు పోకూడదని మాత్రము విన్నవిద్దామని ఒక రిప్రజెంటేషన్ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి నేను ఒక్కరిని స్వయంగా వచ్చి ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు మాకు సరే, నేను ఇంతకుముందు కూడా చెప్పినా, నేను రండి మీరు, నువ్వు వస్తే ఒకసారి మాట్లాడుతున్నాడు. నేను రావడము, కలెక్టర్ గారిని తీసుకుపోవడము, మొన్న 17 తారీఖు నాడు మేము కలెక్టర్ గారిని కూడా కలిసింది. ఆమె కూడా సానుకూలంగా స్పందించి, మేడం గారు మీకు కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అయితే ఏమండి, మా కోరికలు ఏయో, ఒక ప్రతి మనిషికి, ప్రతి ఇంటికి ఒక ప్లాట్ ఇవ్వమని అడిగినాము. ప్రతి మనిషికి మాకు ఉపాధి కోల్పోతున్నాం మేడం గారు, మాకు ప్రతి మనిషికి ఒక ప్లాట్ ఇవ్వమని కూడా అడిగినాం. ప్రతి మనిషికి ప్లాట్ ఇవ్వమన్నాము, ప్రతి మనిషికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వమన్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టకమంటే అది అన్నాము. ఈ రైతులకు కంపెన్సేషన్ మంచి రేటు వచ్చేటట్టు చూడమన్నాము. మేడం గారికి ఇక మన ఎమ్మెల్యే గారు, స్థానిక ఎమ్మెల్యే చింత ప్రభాకర్ అన్నను దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని, ప్రభాకర్ అన్న మమ్మల్ని తీసుకుపోయిన మేడం దగ్గర ఆయన ముందట మేము అనడం చెప్పడం జరిగింది. ఆయన సానుకూలంగా స్పందించి మేడం గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి చెప్పడం జరిగితే సానుకూలంగా స్పందించి, మీ కోరికలకు మీరు ఏదైనా ఉంటే రిటర్న్లు ఇవ్వండి అని చెప్పిండ్రు. మేము రిటర్న్లో ఇలా తీసుకురావడం జరిగింది. మేము రిటర్న్లో కూడా కోరినవి ఏంటంటే, ప్రతి ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇవ్వమన్నాము, ప్రతి ఇంటికి ఒక ప్లాట్ ఇవ్వమన్నాము, బోరు బావులు ఉన్న వాళ్లకు ఏమన్నా కంపెన్సేషన్ మంచిగా ఇష్టాలు చూడమన్నాము. నిజమైన లబ్ధిదారులకు మంచి భూమిలో చేసుకున్న వాళ్లకు ఎంతో కొంత మాకు కంపెన్సేషన్ ఇవ్వమన్నాము. సాగులో ఉన్న వారికి కూడా ఇవ్వమన్నాము.
దయచేసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కెమికల్ ఫ్యాక్టరీ అయితే పెట్టకమన్నాము. ఈ 92 సర్వనామా అమ్మకూడదే అనుకున్నాము. అమ్ముతారు, మాకు తగిన పరిహారము, మాకు గవర్నమెంటే రేట్ అంటే మాకు సరిపోదు, మేము మొత్తం ఈ హీనస్థితిలోకి వస్తాము. ఒక ఉద్యోగము, ఒక ప్లాటు, ఇది కంపల్సరీ స్టేట్ నుండి మేము అందరినీ ఎమ్మెల్యే గారిని కానీ, ఆర్డీఓ గారిని కానీ, కలెక్టర్ గారిని కానీ అందరికీ వినతి పత్రం ఇవ్వడానికి ఇవాళ వచ్చినాం. ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే గారికి ఇచ్చినాం, తర్వాత ఆర్డీఓనా ఎవరి దగ్గరికి పోతే ఎవరు టైం ఇస్తే వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి అందరికి లెటర్ ఇచ్చి వస్తాం. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం.